नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 20 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एसत आपण केउ जिलू यह खबर देखुं कमेंट कर निश्चय जनईदेवे आज प्रथम खबर अयोध्या श्री राम मंदिर परिदर्शन सह प्रार्थना कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीर्घ 500 वर्ष प्रतीक्षार अंत घटी अयोध्या राम मंदिर द्वितीय महलार पवित्र श्री रामचंद्र स्थापन सह मंदिर निर्माण कार्य पूर्णांग होईछि। शारदीय नवरात्रि प्रथम दिन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या गस्त करी प्रभु रामललांकर दर्शन करने सह स्वतंत्र स्थापन उत्सव में सामिल होते। राष्ट्रपति पूर्वाह्न प्राय 10:30 समय महर्षि वाल्मीकि अंतर्जातीय विमान बंदर में पहुंचवा पर उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करते। वैदिक आचार्यों मंत्राचर मध्य राष्ट्रपति मंदिर द्वितीय महलार श्री रामचंद्र पूजार्चना कर स्थापन करते। परवर्ती खबर विषाक्त साप डालमा खाई 40 असुस्थ भागवत सप्ताह चली भोजीभात आउ एपटे डालमारे पड़ जाइथिला विषाक्त साप आउ यही विषाक्त साप मिशा डालमा खाई 40 अधिक लोक एवं मेडिकल रे पड़िछंती। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई म्युनिसिपालिटी 10 नंबर वार्ड रे चली भागवत सप्ताह एही अवसर में 400 लोकों प्रसाद सेवन लगी खाद्य रंधा होइतिला। हेले प्रसाद सेवन समय डालमा हांडी एक विषाक्त साप पड़ता देखि लोके भयभीत होई चिकित्सा पट्टामुंडाई उपखंड स्तरीय मेडिकल चिकित्सा होइछंती। परवर्ती खबर रमेश जेना को निलंबन हटिब नाही विधायक पद रद्द पर चार्जसीट प्रस्तुत होउछि। व्यक्ति नुहे दल बड़ सानखेमुंडी विधायक रमेश जेना को ऊपर बर्षिले पीसीसी सभापति भक्त चरण दास। विधायक रमेश जेना को निलंबन हटिब नाही कहिसंती भक्त। रमेशଙ୍କ विधायक पद रद्द पर चार्जसीट प्रस्तुत होउछि। बिना रमेश जेनारे गंजाम बिना भक्त दास रे कांग्रेस चली पारिबो। व्यक्ति बड़ नुहे दल बड़ कहिसंती भक्त दास। एआईसीसी रमेशଙ୍କୁ सस्पेंड करिछि विरोध रे जिबा उचित नुहे। बीजेडी को विरोध करी बीजेपी को भोट की प्रकार राजनीति रमेश क्रॉस वोटिंग करथिबा बेले तांको समर्थक तांको बुझेबा आवश्यक थिला। एबे निलंबन हटाइबा कथा संभव नुहे। रमेश जेना बीजेडी विरोध करुछंती किंतु बीजेपी को भोट देउछंती यह की प्रकार राजनीति। परवर्ती खबर पुणी थे बापा हाले पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर दिनेश पूर्वतन विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक एवं स्टार स्टार दीपिका पालिकल को एक कन्या संतान होईछि। से माने सूचना सोशल मीडिया रे शेयर करछंती। एई दंपति सोशल मीडिया रे लिखिछंती आम हृदय रे प्रार्थना एवं शब्द बाहर कृतज्ञता सहित आमे हमर सुंदरी झियो को एई दुनिया रे आनंदर सहित स्वागत करूछु। परवर्ती खबर एटीएम रु बाहरिबो एलपीजी सिलिंडर मध्यप्राच्य रे बढ़ुवा युद्ध उत्तेजनार प्रभाव एबे भारत रे मध्ये देखिबाकू विशेषकर रोषेई घर मुख्य आवश्यक वस्तु एलपीजी गैस को नहीं केतेक स्थान में समस्या सृष्टि होईछि किंतु यार समाधान पई एबे आसीछि एक नुआ व्यवस्था। गुरुग्राम रे भारत पेट्रोलियम पक्षरु आरंभ होईछि स्मार्ट एलपीजी एटीएम सेवा। ए व्यवस्था रे ग्राहक माने सिलिंडर पाई लंबा लाइन रे ठिया हेबाकू पड़िबो नाही किंबा डेलीवरी पाई अपेक्षा करिबाकू हेबो नाही। सोहना सेक्टर 33 रे स्थापित एलपीजी एटीएम रु मात्र 2 ରୁ 3 मिनिट मध्य गैस सिलिंडर पाई परिबे। 24 घंटा उपलब्ध ही सेवा ग्राहकों को जेकोसी समय सुविधा देव। एटीएम रे मिलुछि कंपोजिट सिलिंडर जहाँ हालुका और पारदर्शी। साधारण लुहा सिलिंडर ठारू यह बहुत सुविधाजनक। ग्राहक माने सहजरे देखि परिबे सिलिंडर रे केते गैस बाकी अछि। यार व्यवहार प्रक्रिया मध्य सरल। परवर्ती खबर सीपीटी परीक्षा आवेदन पर समय सीमा वृद्धि कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट सीपीटी परीक्षा पर आवेदन करिवार समय सीमा को वृद्धि करा जायछि। आवेदनर समय सीमा को मार्च 22 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। सीपीटी परीक्षा पर आग रहिथिबा छात्र छात्री माने मार्च 22 तारिख राति 11:45 घटिका पर्यंत साम्स पोर्टाल को जाई निजर कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म सीएफए पूर्ण करि परिबे। पूर्व निर्धारित होइतिबा समय सीमा अनुसार सीपीटी परीक्षा आवेदन पर मार्च 18 तारिख शेष तारिख रहिथिला किंतु छात्र छात्री मानक बृहत्तर स्वार्थ भविष्य को दृष्टि रखी आवेदन समय सीमा को वृद्धि करने निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर आरंभ होइगला मैट्रिक खाता देखा मार्च 19 तारिख रु आरंभ होइछि मैट्रिक खाता देखा। सब्जेक्टिव पेपर देखिबे निरीक्षक राज्य में मोट 51टी मूल्यांकन केन्द्र करा जायछि। सेथिपई 15,000 निरीक्षकों को नियोजित करा जायछि। तेबे पूर्व ओएमआर खाता मूल्यांकन आरंभ होइतिबा बेले सब्जेक्टिव खाता देखा जिवो। मे मास द्वितीय सप्ताह सुधा मैट्रिक परीक्षाफल प्रकाशित करने लक्ष्य रखिछि बोर्ड। सीसीटीवी कैमेरा व्यवस्था सह निरीक्षक मानकु मोबाइल बारण करा जायछि। मूल्यांकन प्रक्रिया त्रुटि शून्य करने बोर्ड पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। तेबे चलित वर्ष राज्यर 5,61,979 जन छात्र छात्री राज्यर 3,082टी केन्द्र रे मैट्रिक परीक्षा देइछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଚାଲିଗଲା 19 ଜୀବନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଇଦ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବିରତି ଦେଇଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। କରାଚିରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅତି କମ୍ରେ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଲଦିଆ ଟାଉନର ମୱାଜ ଗୋଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାପି ହୋଇ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନେ କୋଠା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ରୂପା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସୁନା ରୂପା। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2,780 ଟଙ୍କା କମି 1,54,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1,57,420 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2,550 ଟଙ୍କା କମି 1,41,750 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1,44,300 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ କମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 10,000 ଟଙ୍କା କମି 2,65,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଏତର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁଏତର ଯୁବରାଜ ଶେଖ୍ ସବାହ ଅଲ୍ ଖାଲିଦ୍ ଅଲ୍ ହମାଦ ଅଲ୍ ମୁବାରକ ଅଲ୍ ସବାହଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁଏତର ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ଶେଖ୍ ସବାହ ଅଲ୍ ଖାଲିଦ୍ ଅଲ୍ ହମାଦ ଅଲ୍ ମୁବାରକ ଅଲ୍ ସବାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଇଦ୍ ପର୍ବର ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇୱେରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବିଫଳ ହେଲେ 2 ଗୁଣ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂତନ ଇ ନୋଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଗାଡ଼ି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଟୋଲ୍ ଦେଇନଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବକେୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ଏନେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଫି ନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବକେୟା ଶୁଳ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ କଟିନଥିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍, SMS, ଇମେଲ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯିବ। ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ବକେୟା ଟୋଲ୍ ବାବଦରେ 2 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ବକେୟା ଟୋଲ୍ ପଇଠ କରିବା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL 2026 ନୂଆ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଆଗାମୀ IPL ଋତୁ ଲାଗି ନୂଆ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। 2008ରେ ପ୍ରଥମ IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଏହି ଦଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ସହ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜର୍ସି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଲୁକ୍ ସମାନ ହଲ୍ଲା ବୋଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲା ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ। ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ସଂଘର୍ଷର ବିପଦ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆହୁରି ତୀବ୍ରରେ ହୋଇଛି। 34 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦିଓ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ହାରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଡାକରା ଶୁଣି ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ 88 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026 ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 88 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଜାଲୁକାବୁରିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣାରେ ଦିଶପୁର ପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୋଚିତ ବୋଡ୍ଲୋଇଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିତା ଗୋରସଲଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ତାଲିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ହୀରାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ହୀରା ଭଣ୍ଡାର। ନୂଆପଡ଼ାରେ ହୀରା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ହିଞ୍ଜିଳି ବାହାଲ ଜିଲିଙ୍ଗିବାର ଠାରେ ମାଣିକ ଥିବାର ଚିହ୍ନଟ ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲିମ ଦାଦର ଠାରେ ହୀରାପଥର ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହାର ବୈଷୟିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଉପସଚିବ ରବି ମିତ୍ତଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ କ୍ୟାଡରର 2016 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରବି ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପିଏମ୍ଓରେ ଉପସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ମିତ୍ତଲ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଜାମୁଖୀ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ପେସାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସିଭିଲ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଭବ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ବିଜୟୀ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 15ତମ ସୁପ୍ରିମ ପିପୁଲ୍ସ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଗତ 15 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କିମ୍ଙ୍କ ୱାର୍କର ପାର୍ଟି ଅଫ୍ କୋରିଆ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ 99.93% ଭୋଟ ମିଳିଛି। କିମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୱାର୍କର ପାର୍ଟି ଅଫ୍ କୋରିଆ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ 100% ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବା କେବଳ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କିମ୍ ବିପୁଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେସି। ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେସି। ବୁଧବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ମେସି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର 900ତମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲର ଭାବରେ ସେହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମେସି ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। କନ୍‌କାକାଫ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କପ୍ ରାଉଣ୍ଡ 16ରେ ସେହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସତର୍କତା। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଏହି ତିନି ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓମାନର ସୁଲତାନ ହାଇତମ୍ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଓମାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜ ସୁଗମ କରିବାରେ ଓମାନର ପ୍ରୟାସକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ମାଲେସିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅନବାର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର। ଅଞ୍ଜୁମାନ ଇସଲାମିଆ ଓ ହେଲ୍ ସୁନ୍ନତ ଅଲ୍ ଜମାତ ଚାନ୍ଦ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା। ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ନଯିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶନିବାର ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର। ଆଜି ରମଜାନ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଉପବାସ ରଖିବେ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଅଞ୍ଜୁମାନ ଇସଲାମିଆ ଓ ହେତଲ ସୁନ୍ନତ ଅଲ୍ ଜମାତ ଚାନ୍ଦ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏହି ଘୋଷଣା। ତେବେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏହି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର। ରମଜାନ ମାସର 1 ମାସ ଧରି ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପାସ ରଖିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶସ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 247 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ରହିଛି ନିଜର ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ। ସମୟକ୍ରମେ ଏଥିରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଗେଇ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶସ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର 25ଟି ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ ଯଥା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ନିୟମଗିରି, ସୁନାବେଡ଼ା, ସାତକୋଶିଆ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ମାଲ୍ୟଗିରି ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।